यतिराज 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 जय हो यतिराज यतिराज रामानुज जय हो रामानुज जय हो यतिराज 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 जय हो श्रीमते रामानुजाय नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पुण्याम्भोज विकासाय पापध्वां तक्षयाय च श्रीमान् आविरभूद्भूमौ रामानुजदिवाकरः तृणीकृतविरिञ्चादिनिरङ्कुशविभूतयः रामानुजपदाम्भोजसमाश्रयेण शालिनः तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने ये श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्जलमशीषमत्। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीयदुगिरीश सुप्रभातम् श्रीमन्यदुक्षितिभृदीश हरे मुरारे नारायण प्रणत संसृति तारकाङ्घ्रे श्रीमन्दिरायित मनोज्ञ विशालवक्षः श्रीयादवाचलपते तव सुप्रभातम्। आदौ कृते कमलजन्मनि सत्यलोके त्वाभ्यर्च्य दत्तवति भोः स्वकुमारकाय तेनावतीर्य वसुधाकृतसन्निधान श्रीयादवाचलपते तव सुप्रभातम्। इन्द्रानलान्तकनिरुत्य पयोधिराजैः नित्यं समीरणधनाधिप शर्वमुख्यैः संसेव्यमानचरणाम्बुज दिव्यधामन् श्रीयादवाचलपते तव सुप्रभातम्। श्रीसैन्यनायक पराङ्कुशनाथ सूरी पद्माक्षरामयमुनार्य सुपूर्णवर्यैः श्रीलक्ष्मणाखिलवरार्य मदार्य मुख्यैः नित्यार्चिताङ्घ्रिक विभो तव सुप्रभातम्। अष्टाक्षराण्यपि सुतीर्थमिषेण वेद दर्भाब्जयादव पलाश पराशराद्यैः नारायणाच्युत पदाख्य सरिद्भिरुच्चैः सेव्यत्पदाम्बुजयदूत्तम सुप्रभातम्। क्षेत्रैः पटाश्म नरसिंहमहीध्र संवित् अश्वत्थतार्क्ष्यनयनादिवराहमुख्यैः सीताटवी प्रभृतिभिः श्रितदिव्यधामन् श्रीयादवाचलपते तव सुप्रभातम्। मन्त्रार्थमुद्गिरति ते मम नाथ वक्षः पादोद्वयस्य परमार्थमुदाहरन्तौ श्लोकार्थमीश विवृणोति तवैष हस्तोऽपि एवं समीरण यदुत्तम सुप्रभातम्। यत्कौतुकं तव गजेन्द्र विपद्विनोदे या चत्वरा द्रुपदजा परिपालने मां तद्रूपया त्वरितया भव सिन्धुमग्नम् मां तारये गयदुशैलमणे प्रभातम्। प्रातः सुनिश्चलमतिर्यदुशैलबन्धोः
यो वा पठेदनुदिनं यदि सुप्रभातम् तस्मै विहङ्गगमनः कमलासहायः नारायणः परगतिं सुलभां प्रसूते। जय जय सुप्रभातमरविन्दलोचनते जय जय यादवाद्रिशिखरोज्ज्वलदीपहरे जय जय भाष्यकारकृतमङ्गलभक्तनिधे जय जय देवदेव विनतानभिनन्दयनः। श्रीकल्याणी तटविलसद्यदुगिरि नारायणार्थकल्पतरो सम्पत्कुमार भवते नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलं भूयात् इति श्री यदुगिरीश सुप्रभातं सम्पूर्णम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। Not everyone can travel to distant Divya Kshetrams. Not everyone can witness the grandeur of sacred Garudotsava. Yet, moved by the boundless compassion for devotees, His Holiness Sri 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 Yadugiri Yatiraj Narayana Ramanuja Jiyar Swamiji envisioned a divine possibility to bring that rare darshana, to bring that timeless grace here to Mysuru. Thus was born the Pancha Garuda Seva Mahotsava, a sacred confluence of devotion, tradition, and living sampradaya. January 18th, 2026 marks a historic moment. For the first time ever, 12 deities from temples in and around Mysuru will participate in the annual Garuda Seva Mahotsava. This is the Dwadasa Garuda Seva Mahotsava, the largest Garudotsava of its kind. A darshana that must be seen, felt, and received by the heart. Join us at the Mahajana College Playground, Mysuru. Witness the divine procession. Receive the boundless grace of Sriman Narayana. Loka samasta sukhino bhavantu. ಈಗಷ್ಟೇ ಗುರುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು, ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ದ್ವಾರಕೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋ ಮಾತಿದು. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡು ಗುರು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸುಧಾಮ? ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಸಂಜೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಿತ್ತು ದರ್ಭೆ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದವು. ಕತ್ತಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ತುಂಬ ಹೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ದರ್ಭೆ ಸಮಿತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆಂದು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದು. ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸುಧಾಮ? ಹೌದು ನೆನಪಿದೆ. ಆಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು, ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಆಶ್ರಮದಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಯಾಕೆ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ.
ಆಗ ಗುರುಗಳು ತಾವು ಹೊದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಉತ್ತರೀಯವನ್ನು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊದಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರ ರಕ್ಷೆ, ಅದರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಾನು ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಧಾಮ ನಿನಗೂ ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ್ವಾರಕಾಧೀಶನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನು ಹೊರಡ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಗೆ ಬರೋದೇ ಅಪರೂಪ, ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ ತಾನೇ. ಅವನು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸುಧಾಮ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಮರೆ ಆಗೋ ತನಕ ಕೃಷ್ಣ ನಿಂತೇ ಇರ್ತಾನೆ. ದ್ವಾರಪಾಲಕರು, ಸೈನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಸುಧಾಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆವತ್ತು ನೀನು ನೋಡಿದೆಯಲ್ಲ ಕಟಾಕ್ಷ, ಅಭಯ ನನ್ನನ್ನು ಆನಂದವಾಗಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ഗുരുവായൂരപ്പ ഇതുവരെ നിന്നോടു പരിഭവം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, എന്റെ പരിതാപം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഗുരുവായൂരപ്പ ഇതുവരെ നിന്നോടു ஜனக சபை தான் பெண்கள் அத்தியாத்ம விஷயம் பேசுறதுக்கு இடம் கொடுத்தது. எப்போ? திரேதா யுகத்தில். ஆனால் இன்று நமக்கெல்லாம் ஜனகஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மேல்கோட்டை ஜீயர் சுவாமி அவர்கள் அவருடைய இந்த சேனல் எம்மை போன்ற ஸ்ரீ வைஷ்ணவியர் பகவத்குணம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு உயர்ந்த இடத்தை அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கு. இப்பேற்பட்ட பெருமை கொண்ட மேல்கோட்டை ஜீயர் சுவாமி அவர்கள் செய்து வரக்கூடிய இந்த உயர்ந்த ஞான யஜ்ஞங்கள் தொடர்ந்து இப்படியெல்லாம் நடந்துட்டு வந்துட்டே இருக்கு. இது போன்ற உயர்ந்த ஞான யஜ்ஞங்கள்லாம் மேன்மேலும் அபிவிருத்தியாக வேணுமாயும், செங்கண் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று யாவரும் இன்புற வேணுமாயும் பைங்கமல தன்தெரியல் பட்டர்பிரான் கோதையை பிரார்த்தித்து தலை கட்டுகிறேன். ராமானுஜ ஜய ஹோ.
भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं 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 भजयति राजं भवभीरो पादौ जगदाधारः शेषः तदनु सुमित्रानन्दनवेशः तदुपरि धृतहलमुसलविशेषः तदनन्तरमभवत् पुरुरेशः भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो कान्तिमती सुकुमारकुमारं केशवसिंह किशोरमुदारं रामानुजमहिराणवतारं मूकाधानपि मोक्षयितारं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो 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 काषायाम्बरकवचितगात्रं कलितकमण्डलुदण्डपवित्रं विधृतशिखाहरिणाजिनसूत्रं व्याख्यातद्वैपायनसूत्रं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो रामुनपूर्णकृपोज्ज्वलगात्रं रामाब्जाक्षपुरीक्षणमात्रं कोमलषठरिपुपदयुगमात्रं श्रीमाधवसेनापतिमित्रं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं
भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भववीरो 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 भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो सालग्रामे सर्वहितार्थं येनास्थापि गुरो पदतीर्थं तत्कुलदैवतमिह पुरुषार्थं सकलोपायाधिकपरमार्थं सकलोपायाधिकपरमार्थं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो प्रवचनशक्तः प्रज्ञायुक्तः परहितसक्तः परमविरक्तः नानादैवतभक्तोऽभ्युक्तः न भवति मुक्तो न भवति मुक्तः न भवति मुक्तो न भवति मुक्तः भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो 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 संव्यज सकलमुपायाचरणं व्रजरामानुज चरणौ शरणं पश्यसि तमसः पारनित्यं सत्यं सत्यं पुनरपि सत्यं भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भजयति राजं भजयति राजं भजयति राजं भवभीरो भगवत् रामानुज षट्त्रिंशत् सालग्राम गुरुतमवंशः कौण्डिन्यः कविराः कवीन्द्रं रङ्गारो यति राजस्तोत्रं भजयति राजं भजयति राजं
Not everyone can travel to distant Divya Kshetrams. Not everyone can witness the grandeur of sacred Garudotsava. Yet, moved by the boundless compassion for devotees, His Holiness Sri Yadugiri Yatiraj Narayana Ramanuja Jiyar Swamiji envisioned a divine possibility to bring that rare darshana, to bring that timeless grace here to Mysuru. Thus was born the Pancha Garuda Seva Mahotsava, a sacred confluence of devotion, tradition, and living sampradaya. January 18th, 2026 marks a historic moment. For the first time ever, 12 deities from temples in and around Mysuru will participate in the annual Garuda Seva Mahotsava. This is the Dwadasa Garuda Seva Mahotsava, the largest Garudotsava of its kind. A darshana that must be seen, felt, and received by the heart. Join us at the Mahajana College Playground, Mysuru. Witness the divine procession. Receive the boundless grace of Sriman Narayana. Lokasamasta Sukhino Bhavantu. श्रीमते रामानुजाय नमः। ஐப்பசியில் ஓணம் அவிட்டம் சதயம் இவை ஒப்பிலவானார்கள் உலகத்தீர் எப்போவையும் பேசு புகழ் பொய்கையார் பூதத்தார் பேயாழ்வார் எப்புவியும் பேசு புகழ் பொய்கையார் பூதத்தார் பேயாழ்வார் தேசுடனே தோன்று சிறப்பால் ஐப்பசியில் ஓணம் அவிட்டம் சதயமிவை ஒப்பிலவ நாள்கள் உலகத்தீர் எப்புவியும் பேசு புகழ் பொய்கையார் பூதத்தார் பேயாழ்வார் தேசுடனே தோன்று சிறப்பால். ஆழ்வார் திருடிகளே சரணம், எம்பெருமானார் திருடிகளே சரணம், ஜீயர் திருடிகளே சரணம், ஜீயர் திருடிகளே சரணம், பொய்யாழ்வார் திருடிகளே சரணம், நம்பிள்ளை திருடிகளே சரணம். ஸ்ரீசைலேஷ தயாபாத்திரம் தீபக்தியாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதர முனி ரம்ய ஜாமாத்திரி யோகீந்திர பாதரேகாமயம் சதா ததா யத்தாத்ம சத்தாதிம் ராமானுஜ முனிம் பஜே. லக்ஷ்மீநாத சமாரம்பாம் நாத யாமுன மத்தியமாம் அஸ்மத் ஆச்சாரிய பரியந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். யோனித்யமச்சுத வதாம்புஜை யுக்மருக்ம வியாமோகத ஸ்திதிதராணி திருநாயமேனே அஸ்மத்குரோர் பகவதோஸ்ய தேயிக சிந்தோஹோ ராமானுஜஸ்ய சரணௌ சரணம் பிரபத்யே. மாதாபிதா யோதேயஸ்தனயா விபூதி சர்வம் யதேவ நியமேன மதன்மயானாம் ஆத்யஸ்யன குலபதே ரகுலாபிராம் ஸ்ரீமத் ததங்கிரியுகடம் பிரணமாமி மூர்த்னா. பூதம் சரஸ்ய மகதாப்பய பட்டநாத ஸ்ரீ பக்திசார குலசேகர யோகிவாஹான் பக்தாங்கிரேண பிரகால யதீந்திர மிஸ்ரான் ஸ்ரீமத் பராங்குஷமுனிம் பிரணதோஸ்மி நித்யம். கைதசேர் பூம்பொழி சூழ் கச்சிநகர் வந்துதித்த பொய்கைப்பிரான் கவிஞர் போரேறு வைய தடியவர்கள் வாழ அருந்தமிழ் நூற்றந்தாதி படிவழங்கச் செய்தான் பரிந்து. பொய்கையாழ்வார் அருளிய முதல் திருவந்தாதி இது. மிக ஆச்சரியமான ஒரு பிரபந்தம்.
நம்முடைய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்திலே முதலிலே தோன்றின திவ்ய பிரபந்தம். பொதுவாக இயற்பா என்கிற இந்த தொகுப்பு முதல் திருவந்தாதி, இரண்டாம் திருவந்தாதி, மூன்றாம் திருவந்தாதி, நான்முகன் திருவந்தாதி, திருவிருத்தம், திருவாசிரியம், பெரிய திருவந்தாதி, திருவழுக்கூற்றிருக்கை, சிறிய திருமடல், பெரிய திருமடல் என்று இருக்கக்கூடிய இந்த பிரபந்தங்கள் இவை பொதுவாக எந்த உற்சவங்களிலேயும் பார்த்தோம் என்றால் கடைசியாக சேவிக்கப்படும். அதற்கு பிறகு கடைசியாக ராமானுச நூற்றந்தாதி இதையும் சேவித்து உற்சவத்தை பூர்த்தி பண்ணுவார்கள். ஆனால் இதில் என்ன ஆச்சரியம்னா, முதலிலே தோன்றினது முதல் திருவந்தாதி என்கிற இந்த பிரபந்தம் தான். பொய்கை ஆழ்வார் தான் முதலிலே பிரபந்தம் அருளி செய்தது. இந்த திவ்ய பிரபந்தங்கள் என்கிற தொகுப்பிலே முதல் பிரபந்தமாக இருப்பது இந்த முதல் திருவந்தாதி. ஆனால் இது இருக்கக்கூடிய இந்த இயற்பா உற்சவங்களிலே கடைசியாகத்தான் சேவிக்கப்படுகிறது. இப்படி ஒரு ஆச்சரியம். இந்த திவ்ய பிரபந்தத்துக்கு நம்பிள்ளை ஒரு அழகான வியாக்கியானம் அருளியுள்ளார். இதை சமீப காலத்திலே சில பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மண்டைமணந்தான் பிள்ளை ஸ்ரீ உவே வெங்கடகிருஷ்ணன் சுவாமி ஒரு எளிய விளக்க உரையோடு சேர்த்து பதிப்பித்துள்ளார். பெரிய உபகாரம் அது சம்பிரதாயத்துக்கு. இந்த வியாக்கியானத்தை கொண்டு நாம் இந்த முதல் திருவந்தாதியிலே இருக்கக்கூடிய 11ஆம் பாசுரத்திலிருந்து 20ஆம் பாசுரம் வரைக்கும் அனுபவிக்க இருக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பரமஹம்சேத்யாதி யதுகிரி யதிராஜ நாராயண ராமானுஜ ஜீயர் சுவாமி அவருடைய நியமனத்தின் பேரிலே தொடர்ந்து திவ்ய பிரபந்த பாசுரங்களுக்கான அர்த்த விசேஷங்களை அனுபவித்து வருகிறோம். அதிலே இன்றைய தினம் நாம் முதல் திருவந்தாதியிலே 11ஆம் பாசுரத்திலிருந்து 20ஆவது பாசுரம் வரைக்கும் அனுபவிக்கலாம். போன பாசுரத்திலே மண்ணும் மலையும் மறிகடலும் மாருதமும் என்கிற கடைசி பாசுரத்திலே எம்பெருமான் எப்படி எல்லாரையும் ரட்சிக்கிறான், எல்லாரையும் தன்னுடைய வயிற்றிலே வைத்து பிரளய காலத்தில் ரட்சிக்கிறான் என்பது காட்டப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து 11ஆம் பாசுரம், அதிலிருந்து இந்த அனுபவத்தை தொடங்கலாம். நம்மளுடைய வியாக்கியானத்தில் இருக்கக்கூடிய அவதாரிகை அதை அனுபவித்தோம் என்றால், அதாவது இந்த ஒரு பாசுரத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய முன்னுரை அதை அனுபவித்தோம் என்றால் அந்த பாசுரத்தில் என்ன கருத்து இருக்கிறது என்பது நமக்கு நன்றாக விளங்கும், நன்றாக புரியும். அதற்கு பிறகு பாசுரத்துக்கான பதவுரை, அதற்கு மேலே இந்த வியாக்கியானத்திலிருந்து ஒரு சில முக்கியமான விஷயங்கள் சுருக்கமாக, இவற்றை இன்றைய தினம் நாம் அனுபவிக்கலாம் என்று தொடங்குகிறேன். முதலில் 11ஆம் பாசுரம். வாய் அவனை அல்லது வாழ்த்தாது, கையுலகம் தாய் அவனை அல்லது தாம் தொழா, பேய்முலை நஞ்சு ஊனாக உண்டான் உருவோடு பேரல்லால் காணாக்கண் கேளா செவி. பாசுரத்துக்கான அவதாரிகை, வியாக்கியானத்தில் இருக்கக்கூடிய முன்னுரை. இப்படி சர்வ ரக்ஷகனானவனை ஒழிய நான் மற்ற எங்கேனும் போகிலும் என்னுடைய இந்திரியங்களானவை அவனை ஒழிய வேறு சிலரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாது என்கிறார். இந்த பாசுரத்தில் ஆழ்வார் என்ன காட்டுகிறார் என்றால், நம்மளை ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டுகிறார். இப்படி சர்வ ரக்ஷகனானவனை, எம்பெருமான் எல்லாரையும் ரட்சிப்பவன், மண்ணும் மலையும் மறிகடலும் மாருதமும் விண்ணும் விழுங்கியது மெய் என்பர் என்று போன பாசுரத்தில் எல்லாவற்றையும் எம்பெருமான் விழுங்கி ரட்சிக்கிறான் என்பது காட்டப்பட்டது. அப்படி சர்வ ரக்ஷகனானவனை ஒழிய அவனை தவிர நான் மற்றெங்கேனும் போகிலும், ஒருவேளை நான் அவனை விட்டு வேற எங்கேயாவது போக பார்த்தாலும் என்னுடைய இந்திரியங்களானவை அவனை ஒழிய வேறு சிலரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணாது. என்னுடைய இந்திரியங்கள் எம்பெருமானை தவிர வேறு யாரையும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணவே பண்ணாது என்று இங்கே காட்டுகிறார். அவன் ஜெகத் ரக்ஷணத்தில் நின்றும் மீளாதா போலே இவருடைய இந்திரியங்களும் அவனை விட்டு மீளா. எப்படி எம்பெருமான் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றுவதிலிருந்து மீள மாட்டானோ, மீளுவது என்றால் விலகுவது, அதை விட்டு போவது, எப்படி எம்பெருமான் எல்லா காலத்திலேயும் இந்த உலகத்தை காப்பாற்றி கொண்டே இருப்பானோ அதே போல இவருடைய இந்திரியங்களும் அவனை விட்டு மீளா. ஆழ்வாருடைய இந்திரியங்களும் எம்பெருமானை விட்டு விலகவே விலகாது. ஒவ்வொரு க்ஷணமும் இந்த உலகத்தை எம்பெருமான் தான் காப்பாற்றி கொண்டிருக்கிறான். காக்குமையல்வன் கண்ணபிரான் என்று நம்மாழ்வார் காட்டுகிறார். அப்படி எம்பெருமான் எப்பொழுதும் எல்லாரையும் ரட்சித்துக் கொண்டிருக்கிறான். அதான்
படைக்கக்கூடிய காரியத்தை பிரம்மாவிடத்திலே கொடுத்து பிரம்மா மூலமாக தான் படைக்கிறான். அழிக்கக்கூடிய காரியத்தை ருத்ரனிடத்திலே விட்டு ருத்ரன் மூலமாக தான் அழிக்கிறான். ஆனால் படைப்பு என்கிற இந்த ரக்ஷணம் என்ற இந்த காரியத்தை எம்பெருமான் தானே வைத்துக்கொண்டு தானே அதை பண்ணுகிறான். அதை இங்கே காட்டுகிறார். அல்லாதாருக்கு அவன் பக்கத்திலே இந்திரியங்களை மூட்டுகைக்கு உள்ள அருமை போரும் இவருக்கு அகற்றுகைக்கு. அல்லாதாருக்கு சம்சாரிகளுக்கு நம் போன்றவர்களுக்கும் வைத்துக் கொள்ளலாம். எம்பெருமான் விஷயத்திலே நம்முடைய எண்ணங்களை இந்திரியங்களை மூட்டுவதுன்னு ஈடுபடுத்துவது அது எவ்வளவு கஷ்டமோ, முயற்சி பண்ணி பெருமுயற்சி எடுத்து நாம் எம்பெருமான் விஷயத்தில் ஈடுபட வேண்டும். நமக்கு சுவாபாவிகமாக இயற்கையாக உலக விஷயங்களில் ஈடுபடுவது தான் நமக்கு பழக்கமாக இருக்கிறது. அதை மடைமாற்றம் செய்து எம்பெருமான் விஷயத்தில் ஈடுபடுத்துவது இந்திரியங்களை என்றால் அது மிகவும் அருமைன்னா கஷ்டமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அதே போல பொய்கை ஆழ்வார்க்கு எம்பெருமான விஷயத்திலிருந்து தன்னுடைய இந்திரியங்களை அகற்றுவது அவ்வளவு கஷ்டம் என்று காட்டுகிறார். நமக்கு நினைக்கிறது கஷ்டம், ஆழ்வாருக்கு மறக்கிறது கஷ்டம் என்று ரொம்ப அழகா இந்த பாசுரத்தினுடைய கருத்து என்ன என்பதை அவதாரிகையிலே காட்டுகிறார். பதவுரை அனுபவிக்கலாம். வாய் அவனை அல்லது வாழ்த்தாது. என்னுடைய வாயானது எம்பெருமானை தவிர வேறு ஒருவரையும் வாழ்த்தாது. என்னுடைய வாய் எதை வாழ்த்தும்? எப்பொழுதும் எம்பெருமானையே வாழ்த்தி கொண்டிருக்கும். கையுலகம் தாயவனை அல்லது என்னுடைய கைகளானவை உலகம் தாயவனை. உலகம் தாயவன்னா உலகத்தை தாவியவன் என்று அர்த்தம். உலகத்தை தாவி அளந்த இந்த திருவிக்கிரமன் எம்பெருமான் அவனை தாம் தொழா. அவனை தவிர வேறு ஒருத்தரை தொழாது. பேய் முலை நஞ்சு. பூத்தனையாகிய பேயின் முலையில் தடவியிருந்த விஷத்தை. பூத்தனா அவள் கண்ணனை கொல்வதற்காக வருகிறாள். தன்னுடைய முலைகளிலே விஷத்தை தடவிக்கொண்டு தாய் வடிவை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறாள். அந்த பூத்தனையுடைய முலையிலே தடவியிருந்த விஷத்தை ஊனாக உண்டான். அதே உணவாக எடுத்துக்கொண்டான். விஷத்தையே தனக்கு உணவாக எடுத்துக்கொண்டான். எதனாலே? அவள் அந்த எண்ணத்தோடு தானே வந்தாள். இவனுக்கு இதே உணவாக கொடுத்து இவனை கொல்ல வேண்டும் என்று வந்தாள். அந்த எம்பெருமான் என்ன பண்ணினான்? அதே உணவாக எடுத்துக்கொண்டு அவளை கொன்று விட்டான். அவள் என்ன நினைச்சாலோ அதை அவள் விஷயத்திலே பண்ணிவிட்டான். உருவோடு பேரல்லால். உருவத்தையும் பெயரையும் தவிர, அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமானுடைய உருவத்தையும் பெயரையும் தவிர காணா கண் கேளா செவி. என்னுடைய கண்களானவை வேறு எந்த உருவத்தையும் காணாது. என்னுடைய செவிகளானவை வேறு எந்த பெயரையும் கேட்காது. எம்பெருமானுடைய திருநாமத்தை தவிர வேறு எதையும் கேட்காது என்று இந்த பாசுரத்திலே காட்டப்படுகிறது. இதிலே 2 இந்திரியங்கள் தான் காட்டப்பட்டிருக்கு. காணாக்கண் கேளா செவின்னு இருக்கு. இது எல்லா இந்திரியங்களும் எம்பெருமான் விஷயத்திலே பிரபணமானபடியே சொல்லுகிறது என்று ஒரு அழகான கருத்தை வியாக்கியானத்தை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் நம்பிள்ளை. 2ம் இங்கே காட்டப்பட்டது உபலட்சண முறையிலே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். உபலட்சணம் என்றால் பல விஷயங்களை சொல்வதற்கு ஒரு சில விஷயங்களை எடுத்து காட்டி இந்த பல விஷயங்களை புரிய வைப்பது. இங்கே 2 இந்திரியங்கள் எம்பெருமான் விஷயத்தில் ஈடுபட்டிருக்குன்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்னா எல்லா இந்திரியங்களும் எம்பெருமான் விஷயத்தில் தான் ஈடுபட்டிருக்கு என்பதுதான் அர்த்தம். அது எதனாலே என்றால் ரிஷிகேஷன் அன்றோ என்று காட்டுகிறார். எம்பெருமான் எப்படிப்பட்டவன்? ரிஷிகேஷன். ரிஷிகங்கள் என்றால் இந்திரியங்கள். அதற்கு ஈசனாக அதை நியமிப்பவனாக இருக்கிறான். ரிஷிகேஷன்னா தன்னுடைய இந்திரியங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருடைய இந்திரியங்களையும் நியமிப்பவனாக எம்பெருமான் இருக்கிறான். இப்போ என்னுடைய இந்திரியம் அது யாரை என்ன பண்ண வேண்டும் என்பதை எம்பெருமான் தான் நிர்ணயிக்கிறான். அப்படி எம்பெருமான் எல்லாருடைய இந்திரியங்களையும் இழுப்பவனாக கட்டுப்படுத்துபவனாக இருக்கிறான் என்று இந்த விஷயம் இந்த 11ஆம் பாசுரத்திலே காட்டப்பட்டது. அடுத்தது 12ஆம் பாசுரம். செவிவாய் கண்மூக்கு உடலென் ஐம்புலனும் செந்தி புவிகால் நீர்வின் பூதமைந்தும் அவியாத ஞானமும் வேள்வியும் நல்லறமும் என்பரே ஏனமாய் நின்றார்க்கு இயல்பு என்று 12ஆம் பாசுரம். இதனுடைய அவதாரிகை. கீழே சர்வ சமாஸ்ரயணியன் அவனே என்றார். கீழேனா போன பாசுரத்திலே ஆழ்வார் சர்வ சமாஸ்ரயணியன், எல்லாராலும் ஆசிரியக்கத்தக்கவன் பகவான் என்று போன பாசுரத்திலே சொன்னார். இங்கு ஆசிரியனத்துக்கு அனுரூபமான சாதனம் இன்னதென்று பக்தியை விதிக்கிறார்.
அப்படி எம்பெருமானை ஆசிரியிக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு என்ன உபாயம் என்றால் பக்தியை விதிக்கிறார், பக்தி யோகத்தை விதிக்கிறார் என்று ஒரு அவதாரிகை. அவதாரிகை ஒன்றா இருந்தாலும் இந்த வியாக்கியானத்திலே 2 விதமான அர்த்தங்கள் காட்டப்படுகின்றன. முதல்ல பதவுரையை பார்த்துவிட்டு அதற்கு பிறகு வியாக்கியானம் பார்க்கலாம். செவிவாய் கண் மூக்கு உடல், காது வாய் கண் மூக்கு உடல் என்று ஐம்புலனும் என்று 5 ஞானேந்திரியங்கள், அதாவது 5 ஞானேந்திரியங்கள் 5 கர்மேந்திரியங்கள்னு சொல்லப்படுகிறது. அதிலே ஞானேந்திரியங்கள் என்பவை ஞானத்தை நமக்கு பெற்று கொடுக்கக்கூடிய இந்திரியங்கள். அது எதெல்லாம்? காது வாய் கண் மூக்கு உடல் என்று 5 இந்திரியங்கள். அவற்றை இங்கே காட்டுகிறார். இந்த 5 இந்திரியங்களும் செந்தி புவி கால் நீர் விண் பூதம் 5ம், அக்னி பூமி காற்று ஜலம் ஆகாசம் என்னும் பஞ்சபூதங்களாலான உடலும். இந்த பூதம் 5ம்னு சொன்னது இந்த பூதங்களாலே பண்ணப்பட்ட உடல், இந்த உடலும் அவியாத ஞானமும், நாசமற்ற பக்தி ரூபமான ஞானமும். அதாவது இந்த பக்தி ரூபாபன்ன ஞானம் என்று சொல்லுவார்கள். பக்திஷ்ட ஞான விசேஷக என்று எம்பெருமானார் அருளிய அற்புதமான ஸ்ரீசுக்தி. அதாவது இந்த பக்தி என்பது ஞானத்தினுடைய முதிர்ந்த நிலை என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்ததான ஞானமும் வேள்வியும் நல்லறமும். வேள்வி என்றால் அக்னிஹோத்திரம் முதலான யாகங்கள், அதுக்கு மேலே நல் அறம் நற்குணங்கள், இவைகளெல்லாம் ஏனமாய் நின்றார்க்கு இயல்பு என்பரே. வராக பெருமாளை அடைவதற்கு சாதனம் என்கிறார்களே என்று சொல்லுகிறார்களே என்று பாசுரத்துக்கான பதவுரை. இதில் வியாக்கியானத்தில் 2 விதமாக இதை காட்டியிருக்கிறார் நம்பிள்ளை. ஒன்று, பக்தி யோகமே பகவானை அடைவதற்கு ஒரு உபாயம். பக்தி யோகமும் சாஸ்திரத்தில் ஒரு உபாயமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதனால பக்தி யோகத்தை கொண்டு பகவானை அடையலாம். ஆனாலும் அதில் என்ன விஷயம்னா, ஏனமாய் நின்றார்க்கு என்று இருக்கு. அப்போ பக்தி யோகத்தை நாம் அனுஷ்டித்தாலும் கூட கடைசியில் பலன் கொடுப்பவன் பகவான் தான் என்பது காட்டப்படுறது. அது ஒரு விதமான விளக்கம். 2வது விளக்கம், என்பரே என்று சொல்லுவது ஏளனமாக கேட்பது. அதாவது இதை போய் சொல்லுகிறார்களே, எங்கேயாவது பக்தி யோகத்தை கொண்டு பகவானை அடைய முடியுமா என்று இந்த பாசுரத்திலே கேட்பதாக 2வது அர்த்தமும் காட்டுகிறார். இப்படி இந்த 12ஆம் பாசுரத்திலே 2 விதமான அர்த்தங்கள். இப்போ 2வது அர்த்தத்திலே எது உபாயம்னு சொல்லப்படுறது என்றால், சாதன பக்தி, அதாவது பகவானை அடைவதற்கு பக்தியை சாதனமாக கொள்ளாமல் சாத்திய பக்தி, அதாவது பக்தியையே கைங்கரியமாக கொள்வது, அப்படி ஒரு அர்த்தம் வைத்துக்கொள்ளலாம். இல்லைன்னா சாதன பக்தி பகவானை அடைவதற்கு உபாயம் கிடையாது, இதை போய் உபாயம்னு சொல்லுகிறார்களே, இப்போ பகவானை அடைவது எப்படி என்றால் சரணாகதி பிரபத்தி, அதன் மூலமாக பகவானை அடையலாம் என்று சொல்லுவதாக 2 விதமான கருத்து இந்த 12ஆம் பாசுரத்திலே காட்டப்படுகிறது. அடுத்தது 13ஆம் பாசுரம். இயல்பாக ஈந்துழாயான் அடிக்கே செல்ல முயல்வார் இயல் அமரர் முன்னம், இயல்பாக நீதியாலோதி நியமங்களால் பரவ ஆதியாய் நின்றார் அவர். இது 13ஆம் பாசுரம். முதலில் இதனுடைய அவதாரிகையை பார்க்கலாம். வாய் அவனை அல்லது வாழ்த்தாது என்னும்படியாய் இருந்தது உம்மது, அல்லாதார்க்கு அவனை ஆசிரியிக்கும் போது அவதானம் வேணும். எங்கனே கூடுமோ என்னில் பிரகிருத்தியா ஆசிரியித்திருக்கிறவர்கள் நித்தியசூரிகள், அல்லாதாரும் யதாசக்தி ஆசிரியிக்கும்படிக்கு ஈடாக தானே பிரதம பாவியாம் என்கிறது. இதற்கு என்ன அர்த்தம் என்று பார்க்கலாம். வாய் அவனை அல்லது வாழ்த்தாது என்னும்படியாய் இருந்தது உம்மது. ஆழ்வாரை பார்த்து ஒருத்தர் சொல்லுகிறார், உம்முடைய வாய் எப்படி இருக்கு? எம்பெருமானை தவிர மற்றவர்களை வாழ்த்த மாட்டேன் என்று இருக்கிறது. ஆனால் எல்லாருக்கும் அப்படி இல்லையே. அல்லாதார்க்கு அவனை ஆசிரியிக்கும் பொழுது அவதானம் வேணும். மற்றவர்களுக்கெல்லாம் எம்பெருமானை ஆசிரியிக்க வேண்டும் என்றால் முதல்ல எம்பெருமானிடத்தில் ஈடுபாடு வேணுமே.
எங்கனே கூடுமோ என்னில். இது எப்படி எல்லாருக்கும் சுலபமாகும் என்றால், அதற்கு இங்கே ஆழ்வார் பதில் சொல்கிறார். பிரகிருத்தையா ஆசிரியத்திருக்கிறவர்கள் நித்தியசூரிகள். அதாவது எம்பெருமானை இயற்கையாகவே ஆசிரியத்திருப்பவர்கள் நித்தியசூரிகள். அல்லாதாரும் யதாசக்தி ஆசிரியிக்கும்படிக்கு ஈடாக தானே பிரதம பாவியாம் என்கிறது. இப்போ நித்தியசூரிகளைப் போல எல்லாரும் இருக்க முடியாது எம்பெருமானிடத்தில் மிகுந்த ஈடுபாடோடே. அப்போ மற்றவர்கள் யதாசக்தி அவரவர்களுக்கு முடிந்தபடிக்கு ஆசிரியிக்கலாம் என்று பார்த்தால் அதற்கு தானே பிரதம பாவியாம், தான் முதல் முயற்சி எடுப்பவன். அதாவது எம்பெருமானை அடைவதற்கு நாம் முயற்சி பண்ணுகிறோமா, இல்லை நம்மை அடைவிப்பதற்கு அவன் முயற்சி பண்ணுகிறானா என்றால், அவன்தான் நம்மை தன்னிடத்திலே சேர்த்துக் கொள்வதற்கு பல முயற்சிகளை பண்ணுகிறான். பத்தி உழவன் என்று கூட திருமழிசையாழ்வார் எடுத்து காட்டுகிறார். எம்பெருமான் ஒரு நிலத்தை எப்படி உழவனானவன் நன்றாக அதை தோண்டி அதை கிளறி அதிலே விதையை விதைத்து அதை பயிராக்கி நன்றாக கைக்கொள்வானோ அதே போல எம்பெருமான் இந்த ஆத்மாவிடத்திலே பக்தியை நன்றாக விதைத்து வளர்க்கிறான். அப்போ அவன்தான் முதல் முயற்சியை பண்ணுகிறான் என்று அந்த விஷயமானது இந்த பாசுரத்திலே காட்டப்படுகிறது. பதவுரை பார்க்கலாம். முன்னம் இயலமரர், எல்லையற்ற காலமாக தகுதியை உடைய நித்தியசூரிகள், அனாதி காலமாக பகவானை அடைவதற்கு நல்ல தகுதியை உடையவர்களான நித்தியசூரிகள், ஈந்துழாயான் அடிக்கே செல்ல, அழகிய திருத்துழாயை அணிந்துள்ளவன் திருவடிகளை அணுகுவதற்கு, அதாவது எம்பெருமான் திருத்துழாயை அணிந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் எங்கே திருத்துழாய் அணிந்து கொண்டிருக்கிறான்? தோள்னை மேலும் நன் மார்பின் மேலும் சுடர்முடி மேலும் தாழ்னை மேலும் அணிந்த தன்னந்துழாய் என்று. எம்பெருமானுக்கு திருத்துழாய்னா அவ்வளவு பிடிக்குமா. தன்னுடைய தோள்களிலே அணிந்து கொண்டிருக்கிறான், தன்னுடைய திருமார்பிலே அணிந்து கொண்டிருக்கிறான், தன்னுடைய தலையிலே திருமுடியிலே அணிந்து கொண்டிருக்கிறான், தன்னுடைய திருவடிகளிலே அணிந்து கொண்டிருக்கிறான். அப்படி எம்பெருமான் இந்த திருத்துழாயை அணிந்து கொண்டிருக்கிறான். அவனுடைய திருவடிகளை அணுகுவதற்கு இயல்பாக முயல்வார். இந்த அமரர்கள் நித்தியசூரிகளானவர்கள் இயற்கையாகவே நல்ல தகுதி உடையவர்களாக இருப்பதனாலே அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள். இயல்பாக நீதியால் ஓதி மற்றவர்களுக்கு தகுந்தபடி முறைப்படி திருநாமங்களை சொல்லி நியமங்களால் பரவ, சாஸ்திரத்திலே காட்டப்பட்ட நியமங்களாலே புகழும்படிக்கு அவர் ஆதியாய் நின்றார். அந்த எம்பெருமான் முற்பாடராய், அதாவது தான் இவர்களெல்லாம் நம்மை ஆசிரியிக்க வேண்டும், நம்மை பாட வேண்டும், நம்மை கொண்டாட வேண்டும், நம்மிடத்திலே வர வேண்டும் என்று எம்பெருமான் தான் அவர்களுக்காக வந்து அவர்கள் முன்னே நிற்கிறான் என்று இந்த பாசுரத்திலே காட்டப்படுகிறது. நம்பிள்ளை கடைசியில் வியாக்கியானத்திலே காட்டுகிறார். ஆதியாய் நின்றார் அவர் என்ற பகுதிக்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது, முற்பாடனுமாய் ருச்சி ஜனகனுமாய் உபகரணங்களையும் கொடுத்து பிரவருத்தனுமாய் போக்தாவுமாய் பலப்பிரதனுமாய் பிராப்பியனுமாய் நின்ற பின்பு நமக்கெல்லாம் ஒரு குறையில்லை என்கிறார். நம்பிள்ளை ரொம்ப அழகாக எடுத்து காட்டுறாருங்க. எம்பெருமான் எப்படி இல்லாமல் இருக்கிறான்? முற்பாடனாக இருக்கிறான். நமக்கு முன்பு அவன் முந்திக் கொண்டு நம்மை அடைய பார்க்கிறான். ருச்சி ஜனகனுமாய், நமக்கு அவன் விஷயத்தை ருச்சியை விளைவிப்பதே அவன்தான். உபகரணங்களையும் கொடுத்து பிரவருத்தனுமாய், நமக்கு வேணுங்கிற உபகரணங்களையும் நமக்கு அவன்தான் கொடுக்கிறான். இப்படி முயற்சி செய்பவன் அவனாக இருக்கிறான். போக்தாவுமாய், நம்மை பெற்றால் அனுபவிப்பவனாகவும் அவனே இருக்கிறான். பலப்பிரதனுமாய், நமக்கு பலத்தை கொடுப்பவனும் அவனே. பிராப்பியனுமாய், அடைய தகுந்தவனும் அவனே. இப்படி எல்லாமாக அவன் இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன குறை இருக்கு என்று ரொம்ப அழகாக நம்பிள்ளை இந்த இடத்துல ஆழ்வார் காட்டுவதை எடுத்து அனுபவிக்கிறார். அகம் ஹி சர்வ யஜ்ஞானாம் போக்தாச்ச பிரபுதேவச்ச, அகம் சர்வசிய பிரபுவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே என்றெல்லாம் பகவத்கீதையிலே எம்பெருமான் எடுத்து காட்டுகிறான். நானே எல்லா யாகங்களிலும் ஆராதிக்கப்படுபவன், அந்த யாகங்களுக்கு பலனை கொடுப்பவன் நானே என்று எம்பெருமான் பகவத்கீதையிலே அருளியிருக்கிறான். அதே போல அகம் சர்வசிய பிரபுவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே என்று எல்லா உலகத்திற்கும் நானே காரணம், என்னிடத்திலிருந்தே என்னாலேயே எல்லா பொருள்களும் செயல்படுகின்றன என்றெல்லாம்
எம்பெருமானே எடுத்து கூறியிருக்கிறான். இப்படி இருப்பதனாலே எல்லாருக்கும் பொதுவான குடல் துடக்கு, அதாவது நித்தியசூரிகளோட பகவானுக்கு என்ன உறவு இருக்கிறதோ அதே உறவு சம்சாரிகளோடும் இருக்கிறது. அவனுக்கு அவன் தான் எல்லாருக்கும் பிதாவாக, எல்லாருக்கும் காரணமாக, எல்லாருக்கும் உபகாரத்தை பண்ணுபவனாக இருக்கிறான். அப்படி இருப்பதனாலே எல்லாருக்கும் ஏதோ ஒரு விதத்திலே அவனை அணுகும்படி தன்னை அமைத்துக் கொள்கிறான் என்பது இந்த பாசுரத்திலே காட்டப்படுகிறது. இது 13ஆம் பாசுரம். அடுத்தது 14ஆம் பாசுரம். அவரவர் தாம் தாம் அறிந்தவார் ஏத்தி இவர் இவர் எம்பெருமான் என்று சுவர்விசை சார்த்தியம் வைத்தும் தொழுவர் உலகளந்த மூர்த்தி உருவே முதல். இதனுடைய அவதாரிகை அனுபவிக்கலாம். அவன் முற்பாடனுமாய் ருச்சி ஜனகனுமாய் இருக்கச் செய்தே சம்சாரிகள் புறம்பே சிலரை ஆசிரியனியராக கொண்டு போரா நின்றார்களே என்னில் அவர்கள் அப்படி செய்தார்களே ஆகிலும் அந்த ஆசிரியனியர் தங்களுக்கும் ஆசிரியனியன் சர்வேஸ்வரனே என்கிறார். அதாவது ஒரு அழகான கேள்வி இங்கே. ஆழ்வாரை பார்த்து ஒருத்தர் கேட்கிறார், சரி, எம்பெருமான் தான் முற்பாடனாக முதல்ல முயற்சி செய்பவனாக இருக்கிறான், ருச்சி ஜனகனாக நமக்கு ருச்சியை உண்டாக்குபவனாக இருக்கிறான். இப்படியெல்லாம் இருந்தாலும் சம்சாரிகள் வேறு சிலரை போய் ஆசிரியனியராக தஞ்சமாக பற்ற தகுந்தவர்களாக கொண்டு அவர்களிடத்தே போகிறார்களே என்றால் அவர்கள் அப்படி செய்தார்களே ஆகிலும் சம்சாரிகள் வேறு தேவதைகளையோ வேறு மனுஷர்களையோ அவர்கள் பின்பற்ற தொடங்கினார்களே ஆகிலும் அந்த ஆசிரியனியர்களுக்கும் இவர்கள் எந்தெந்த தேவதைகளை ஆசிரியத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் ஆசிரியனியன் சர்வேஸ்வரனே, சர்வேஸ்வரன் தான் அவர்களுக்கும் ஆசிரியனியனாக இருக்கிறான். அவர்களுக்கும், அதாவது இவர்கள் எந்த தேவதைகளை ஆசிரியிக்கிறார்களோ அந்த தேவதைகளுக்கே பற்ற தகுந்தவனாக எல்லா விதமான அபயமும் அளிப்பவனாக நன்மையும் பண்ணுபவனாக இந்த எம்பெருமான் தான் இருக்கிறான் என்று இந்த பாசுரத்திலே எடுத்து காட்டுகிறார். பதவுரை. அவரவர் தாம் தாம் அறிந்தவாறு, அவரவர்கள் தங்கள் தங்கள் குணங்களுக்கு தகுந்தபடி. இப்போ சத்வகுணம் மிகுந்திருப்பவர்கள் விஷ்ணு பக்தர்களாகவே இருப்பார்கள். ரஜோ தமோ குணங்கள் மிகுந்திருப்பவர்கள் மற்ற தேவதைகளை வணங்கி கொண்டிருப்பார்கள். ஆக அவரவர்கள் தங்கள் தங்கள் குணங்களுக்கு தகுந்தபடி இவர் இவர் எம்பெருமான், இவர் எமக்கு சுவாமி, இவர் எமக்கு சுவாமி, இவர் எமக்கு சுவாமி என்று ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருவரை தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு என்று ஏத்தி என்று சில தெய்வங்களை புகழ்ந்து சுவர் விசை சார்த்தியும் அவர்களுடைய படங்களை சுவற்றிலே வரைந்தும் வைத்தும் இல்லைன்னா விக்கிரகமாக பிரதிஷ்டை பண்ணியும் சிலா ரூபத்திலே பிரதிஷ்டை பண்ணியும். ஒன்று அந்த காலத்துலாம் எப்படி இருக்கும், சித்திரப்படமாக வரைவார்கள், இல்லைன்னா சிலையாக பிடித்து வைத்து கொள்வார்கள். இப்படி பிரதிஷ்டை செய்தும் தொழுவர், வணங்குவார்கள். இப்படி அந்த தேவதைகளை அவரவர்கள் வணங்குவார்கள். ஆயினும் உலகளந்த மூர்த்தி உருவே முதல், திருவுலகளந்த அளந்து அருளினானே அந்த எம்பெருமான் தான் எல்லாருக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவன். இந்த திரிவிக்ரம பகவான் தான் எல்லாருக்கும் காரணமாக இருக்கக்கூடியவன் என்று இந்த பாசுரத்திலே காட்டுகிறார். பல சமயங்களிலே எம்பெருமானுடைய திரிவிக்ரம அவதாரத்தை முதலாழ்வார்கள் அனுபவிப்பார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் பரத்துவத்திலே ஈடுபட்டவர்கள். ஆக இந்த பாசுரத்திலே ஒருத்தர் ஒரு தேவதைகளை வணங்கினாலும் கூட எம்பெருமானுடைய அந்த திருமேனி அதுவே முதன்மையானது. மற்றவர்கள் எல்லாம் எம்பெருமானை சார்ந்தே இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இதை ஒத்துக்கொள்ளலாம், ஒத்துக்கொள்ளாமல் போகலாம், ஆனால் அதுதான் உண்மை என்று காட்டுகிறார். அதுக்கு எந்த அவதாரத்தை எடுக்கிறார்னா திரிவிக்ரம அவதாரத்தை எடுக்கிறார். எதனாலே என்றால் அந்த திரிவிக்ரம அவதாரத்தில் தான் எம்பெருமான் தானே போய் எல்லாருடைய தலையிலையும் தன்னுடைய திருவடிகளை வைத்து அவர்களை ரட்சித்தான் என்பது காட்டப்படுகிறது. இப்போ எல்லாருக்கும் தான் தெய்வம் என்பதை தன்னுடைய திருவடிகளை எல்லாருடைய தலையிலையும் வைத்து நிரூபித்தானே, அதனால் அந்த எம்பெருமானை எடுத்து இந்த பாசுரத்திலே காட்டுகிறார். இது 14ஆம் பாசுரம். அடுத்தது 15ஆம் பாசுரம். முதலாவார் மூவரே, அம்மூவருள்ளும் முதலாவான் மூரிநீர் வண்ணன் முதலாய நல்லான் அருளல்லால் நாமநீர் வையகத்து பல்லார் அருளும் பழுது என்று காட்டுகிறார். அதாவது இந்த பாசுரத்துக்கான அவதாரிகை முதல்ல பார்க்கலாம்.
ஒருத்தர் கேட்கிறார் ஆழ்வாரிடத்துல வந்து, நீர் அவனையே பிரதானனாக சொல்லான் என்றீர். நாட்டிலே சிலரை சிலர் ஆசிரயிக்கையும் அவர்களுக்கு பலப்பிரதானம் பண்ணுகையும் ஒன்றோ இருக்கிறது என்ன, அவர்கள் அங்கனே செய்தார்களே ஆகிலும் அவை அடங்க வியர்த்தம் என்கிறார். இந்த பாசுரத்தில் ரொம்ப அழகான அர்த்தத்தை காட்டுகிறார். நீர் அவனையே பிரதானனாக சொல்லான் என்றீர். உலகளந்த மூர்த்தி உருவே முதல் என்று போன பாசுரத்தில் நீர் என்ன சொன்னீர்? எம்பெருமானுடைய திருமையை தான் முக்கியம், அந்த எம்பெருமான் தான் பிரதானம் என்று நீர் சொன்னீர். ஆனால் உலகத்தில் நாம் என்ன பார்க்கிறோம்? நாட்டிலே சிலரை சிலர் ஆசிரயிக்கையும், ஒருத்தர் ஒரு தேவதைகளை போய் பற்றுகிறார்கள். அவர்கள் பல பிரதானம் பண்ணுகையும், எந்தெந்த தேவதைகளை போய் யார் யார் பற்றுகிறார்களோ அவரவர்களுக்கு அந்த தேவதைகள் பலன் கொடுக்கிறதே. இப்படித்தானே உலகம் இருக்கிறது என்ன, உலகமே இப்படித்தானே இருக்கு என்று கேட்க, அதுக்கு ஆழ்வார் பதில் சொல்லுகிறார், அவர்கள் அங்கனே செய்தார்களே ஆகிலும், ஒருவேளை அந்த தேவதைகள் சில சில பலன்களை கொடுத்தாலும் கூட அவை அடங்க வியர்த்தம் என்கிறார். அவையெல்லாம் ஒன்றும் பிரயோஜனமே இல்லை. எதனாலே என்றால், எம்பெருமான் ஒருவன் தான் மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடியவன். மற்ற எல்லாரும் லௌகிகமான உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பிரயோஜனங்களை கொடுக்க போகிறார்கள். அதெல்லாம் எப்படியுமே அழிந்து போகக்கூடிய பிரயோஜனங்கள். இன்னும் எவ்வளவு சொல்லப்படுறதுன்னா, எம்பெருமானே செல்வத்தை கொடுத்தாலும் அந்த செல்வமும் கூட ஒரு நாள் அழிந்து தான் போயிடும். அதாவது உலகத்திலே இருக்கக்கூடிய செல்வம், கைங்கரிய செல்வம் என்பது எப்பொழுதும் நிலைத்திருக்கும். ஆனால் உலகத்திலே ஒருவன் எம்பெருமானிடத்தில் பிரார்த்தித்து செல்வத்தை பெற்றாலும் அந்த செல்வமும் ஒரு நாள் அழிந்து தான் போகும். அதனாலே இவர்கள் கொடுக்கக்கூடிய எந்த ஒரு பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும், அதெல்லாம் லௌகிகமான பிரயோஜனங்கள். அது வியர்த்தம், அது வீண் தானே. நமக்கு எதுக்கு அது? பகவானுடைய பக்தர்கள் அடியார்கள் என்றிருந்தால் பகவானுடைய பகவானுக்கு கைங்கரியத்தை தான் நாம் ஆசைப்படணுமே தவிர வேற எதையும் ஆசைப்படக்கூடாது என்பதுதான் இங்கே காட்டப்படுறது. முதலாவார், முதன்மை ஆனவர்கள், மூவரே. இதில் 2-3 விதமான கொள்கைகள் உலகத்திலே பரவி கிடக்கின்றன. சில பேர் என்ன சொல்லுகிறார்? திருமூர்த்தி சாமியம், முதன்மையானவர்கள் மூவர், பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், இவர்கள் மூவரும் சமம் என்று சொல்லுபவர்கள் ஒரு சிலர். அம்மூவருள்ளும் முதலாவான் மூரிநீர் வண்ணன். ஆனால் அதையெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா? முடியாது. அப்ப எது உண்மை? அந்த மூவருக்குள்ளும் முதலாவான், முதன்மையானவன் யார்? மூரிநீர் வண்ணன், நல்ல கடல் வண்ணனான எம்பெருமானே ஆவான். ஓருருவம் பொன்னுருவம் ஒன்று செந்தி, திருநெடுந்தான பாசுரத்தை வியாக்கியானத்தில் எடுத்திருக்கார் அப்படியே. அதாவது எம்பெருமான் எப்படி இருக்கிறான், மற்ற தெய்வங்கள் எப்படி இருக்கின்றன என்று சொல்லும் பொழுது, ஓருருவம் பொன்னுருவம் ஒன்று செந்தி. பிரம்மா பொன்னுருவம், ஹிரண்ய கர்ப்பன்னு சொல்லுவார்கள், அவன் தங்கத்தை போல இருப்பான். ஒன்று செந்தி, ருத்ரன் அப்படியே தீயை போல சிவந்து இருப்பான். அதே எம்பெருமான் எப்படி இருப்பான் என்றால் கடல் உருவம் என்று அழகான கடல் வண்ணத்திலே இருக்கக்கூடியவன். மற்றவர்களையெல்லாம் பார்த்தா நமக்கு அப்படியே தகிக்கும், எரியும். ஆனால் எம்பெருமானை பார்த்தோம் என்றால் அப்படியே உடல் குளிர்ந்து விடும், உள்ளம் குளிர்ந்து விடும். அப்படி கடல் வண்ணனாய் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானே ஆவான். அவனே முதன்மையானவன், முதலாய நல்லான், காரணனும் உபகாரகனுமான அருளல்லால், அவனுடைய அருளை தவிர எம்பெருமான் தான் முதல், அதாவது காரணபூதன், நல்லான், நமக்கு உபகாரம் பண்ணக்கூடியவன். அப்படிப்பட்ட அவனுடைய அருளை தவிர, அந்த எம்பெருமானுடைய அருளை தவிர, நாமம் நீர் வையகத்து, நல்ல பெயர் பெற்ற கடல் சூழ்ந்த உலகில், உலகத்துக்கு நல்ல பெரிய பெயர் இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த உலகத்திலே பல்லார் அருளும் பழுது. மற்ற பலர் அவர்களுடைய அருள் இருந்து என்ன பிரயோஜனம்? அதெல்லாம் பழுது, அதெல்லாம் வீண்தான் என்று இந்த பாசுரத்திலே காட்டுகிறார். முதலாவார் மூவரே என்று மற்றவர்களுடைய வாதத்தை எடுத்து வைத்து அது இல்லை என்று இந்த பாசுரத்திலே பண்ணுகிறார். இது 15ஆம் பாசுரம். அடுத்தது 16ஆம் பாசுரம். பழுதே பல பகலும் போயின என்று அஞ்சி அழுதேன், அரவணை மேல் கண்டு தொழுதேன், கடலோதம் காலலைப்ப கண்வளரும் செங்கன் அடலோத வண்ணர் அடி. இதனுடைய அவதாரிகை முன்னுரை. நான் இவ்விஷயத்தை நெடுங்காலம் உபாயாந்தரங்களிலும் தேவதாந்தரங்களிலும்
பிரவணனாய் இழந்தேன் கிடீர் என்று சோக்கிக்கிறார். பழுதே பல பகலும் போயின என்று அஞ்சி அழுதேன். இந்த பாசுரம் பல இடங்களில் காட்டப்படும். நம்முடைய பெரியவர்கள் எல்லாரும் இதை முக்கியமாக இந்த பாசுரத்தை எடுத்து சொல்லுவார்கள். எதற்கு என்றால், அனாதி காலமாக இந்த சம்சாரத்திலே பகவத் அனுபவத்தை இழந்து உலக விஷயங்களிலேயே மண்டி கிடந்தேனே என்று சொல்வதற்கு இந்த வாக்கியத்தை தான் உபயோகப்படுத்துவார்கள். பழுதே பல பகலும் போயின என்று அஞ்சி அழுதேன் என்று சொல்லுவார்கள். அதாவது எம்பெருமானை இழந்து போய்விட்டேன், அனாதி காலமாக இழந்து போய்விட்டேன். எதனாலே என்றால், உபாயாந்தரங்களிலும் தேவதாந்தரங்களிலும் பிரவணனாய். மற்ற உபாயங்களிலே எனக்கு ஈடுபாடு இருந்தது, மற்ற தேவதைகளிடத்திலே எனக்கு ஈடுபாடு இருந்தது முன்காலங்களிலே. அதனாலே எம்பெருமானை இழந்தே விட்டேன் என்று சோகப்படுகிறார் என்று மிகவும் வருந்துகிறார் ஆழ்வார். பாசுரத்துக்கான பதவுரை: கடலோதம் காலலைப்ப கண்வளரும். கடல், இங்கே பார்க்கடல், திருப்பார்கடல், அதனுடைய அலைகள், ஓதம் என்றால் அலைகள், அது கால் அலைப்ப எம்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே படும்படிக்கு கண் வளரும், துயில்பவனாய் ஆதிசேஷனிலே சயனித்திருக்கிறான் திருப்பார்கடலே. அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த திவலைகள் எல்லாம் எம்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே படுகின்றன. அப்படி துயில்பவனாய் செங்கண், சிவந்த கண்களை உடையவனாய். எம்பெருமான் எப்படி இருக்கிறான்? சிவந்த கண்களை உடையவனாக இருக்கிறான். அதாவது வாத்சல்யம் அதிகமாக இருக்கிறது அடியார்களிடத்துல, பக்தி அடியார்களிடத்துல அவனுக்கு அன்பு அதிகமாக இருக்கிறது. அதைத்தான் வாத்சல்யம்னு சொல்லுவார்கள். அந்த வாத்சல்யத்துடைய வெளிப்பாடு தான் சிவந்த கண்கள். அந்த சிவந்த கண்களை உடையவனாய் அடல் ஓத வண்ணர் அடி, அலைகள் போன்ற நிறத்தை உடைய எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை அரவணை மேல் கண்டு தொழுதேன். ஆதிசேஷனாகிய படுக்கையிலே கண்டு இன்று வணங்கினேன். இத்தனை காலம் அதை இழந்து விட்டேன், ஆனால் இன்னைக்கு அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை, ஆதிசேஷன் மேலே சயனித்திருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை, திருப்பார்கடலிலே ஆதிசேஷன் மேலே சயனித்திருக்கக்கூடிய எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை, திருப்பார்கடலில் அங்கே இருக்கக்கூடிய திவலைகள் எல்லாம் எம்பெருமானுடைய திருவடிகளில் இந்த திருவடிகளை பிடித்து விடுவதைப் போலே தடவி கொடுத்து விட்டு போகின்றன. அப்படிப்பட்ட எம்பெருமானுடைய அந்த விஷயத்தில் ஈடுபட்டு நான் அந்த எம்பெருமானை வணங்கினேன். பல பகலும் பழுதே போயின என்று. சரி, இப்போ வணங்கினீரே, இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு என்று கேட்க, அதுக்கு ஆழ்வார் பதில் சொல்லுகிறார். பல பகலும் பழுதே போயினவென்று, பல பல காலங்கள் வீணாக போய்விட்டன, கழிந்தன என்று அஞ்சி அழுதேன். அதற்காக பயந்து அழுதேன். இத்தனை காலத்தை இழந்து விட்டேனே என்று நான் மிகவும் அழுதேன் என்று காட்டுகிறார். இது 16ஆம் பாசுரம். இதில் ஒரு அழகான ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்து காட்டியிருக்கிறார். எஷ்டராமம் ந பஷ்யேத்து தூ என்று. இது ஸ்ரீராமாயணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அழகான ஸ்லோகம், முக்கியமான ஸ்லோகமும் கூட. எஷ்ட ராமம் ந பஷ்யேத்து யஞ்ச ராமோ ந பஷ்யதி நிந்திதஸ்ஸ வசேல்லோகே ஸ்வாத்மாப்பியேனம் விகர்ஹதே என்று ஒரு அழகான ஸ்லோகம். அதாவது, எவனொருவன் பெருமாள் ஸ்ரீ ராமனை பார்க்கவில்லையோ, எவனொருவன் ராமனாலும் பார்க்கப்படவில்லையோ, அவன் உலகத்திலே நிந்திக்கப்பட்டவனாகவே வாழ்வான். அவனை யார் நிந்திப்பார்கள்னா அவனுடைய மனமே அவனை நிந்திக்கும். அதாவது அவனுடைய ஹிருதயமே, அவனுடைய மனசே அவனை நிந்திக்குமா. யாரை நிந்திக்கும்? பெருமாளை காணாதவன், பெருமாளாலே காணப்படாதவன். ஒன்று பெருமாளையாவது நாம் கண்ணாலே பார்த்து சேவிக்க வேண்டும், இல்லை பெருமாள் நம்மை காண வேண்டும், அவனுடைய கட்டாட்சமாக நம்மளே விழுந்திருக்க வேண்டும். இது ரெண்டுமே இல்லை என்றால் அவன் நிந்திக்கத்தக்கவன் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படி அநாதி காலம் வீணாயிடுத்தே, எம்பெருமானை நானும் சேவிக்காமல் விட்டேன், அவனுடைய கட்டாட்சமும் என்னிடத்தில் பலிக்காமல் போய்விட்டதே, இப்பொழுது பலித்து விட்டதே என்று அதற்காக சந்தோஷப்படுகிறாரே தவிர முன் காலங்களில் இழந்ததுக்கு மிகவும் வருந்துகிறார் என்று இந்த பாசுரத்திலே பார்க்கலாம். இது 16ஆம் பாசுரம். அடுத்தது 17ஆம் பாசுரம். அடியும் படிகடப்ப தோல் திசைமேல் செல்ல முடியும் விசும்பளந்து தென்பர் வடியுகிறாள் ஈர்ந்தான் இரணியனதாகம் இருஞ்சிறை புள்ளூர்ந்தான் உலகளந்த நான்று என்று 17ஆம் பாசுரம். அதனுடைய அவதாரிகை சேவிக்கலாம். திருப்பார்கடலிலே போய் கிட்ட வேண்டும்படி தூரமாய் நான் இழந்தேனோ, அவன்தானே வந்து சந்நிகிதனாக செய்தே கிடீர் நான் இழந்தது என்கிறார். இந்த பாசுரத்தில் ஒரு அழகான அர்த்தம் காட்டுகிறார்.
அதாவது திருப்பார்கடல் வரை சென்று அவனை அடைய வேண்டும்படி அவன் வெகு தூரத்தில் இருக்கிறானா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை இல்லை, அவ்வளவு தூரம்லாம் இல்லையே. திருப்பார்கடலே போய் கிட்ட வேண்டும்படி, திருப்பார்கடல்ங்கிறது க்ஷீராப்திங்கிறது ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு. அப்படி இருக்கக்கூடிய அங்கே போய் அவனை பெற வேண்டும் என்று நான் இழந்தேனா என்று கேட்டால் இல்லை இல்லை, அவனே வந்து இந்த உலகத்தை அளந்து அருளினான், திருவுலக அளந்து அருளினான். அப்படிப்பட்ட அந்த சமயத்திலும் கூட அவனை நான் இழந்து விட்டேனே, அவனை யார் என்று புரிந்து கொள்ளாமல் இழந்து விட்டேனே என்று வருந்துகிறார். பதவுரை பார்க்கலாம். அடியும் படிகடப்ப தோல் திசைமேல் செல்ல. பாசுரத்துக்கான பதவுரை. வடியுகிறாள், கூர்மையான நகத்தால் இரணியனது ஆகம் ஈர்ந்தான், இரணியனுடைய மார்பை பிளந்தான். அப்படிப்பட்டவனாய் இரும் சிறை புல்லூர்ந்தான், பெரிய சிறகுகளை உடைய கருடாழ்வார், அவரை நடத்தக்கூடிய, அவர் மீது ஏறி வரக்கூடிய பெருமான், உலகளந்த நான்று. அந்த எம்பெருமான் என்ன பண்ணினான்? திருவுலக அளந்து அருளினான், இந்த உலகத்தை அளந்து அருளினான். அந்த நாள், அந்த சமயத்திலே அடியும் படிகடப்ப, அவனுடைய திருவடியும் பூமியை அளந்து கொள்ள, ஒரு திருவடி பூமியை அளந்து கொள்கிறது. தோள் திசை மேல் செல்ல, அவனுடைய தோள்கள் திசைகளுக்கு மேலே செல்லுகின்றன. முடியும் விசும்பளந்ததென்பர், அவனுடைய திருமுடி கிரீட்டம் ஆகாசத்தளவுக்கு போய் மேல் மேலே இருக்கக்கூடிய உலகங்களை அவனுடைய திருமுடியானது அளந்தது. ஆழியழ சங்கம் வில்லுமழ என்று அந்த பாசுரத்திலே எம்பெருமானுடைய திருவடிகளும் எம்பெருமானுடைய திருமுடியும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு உயர்ந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படி எம்பெருமானுடைய இந்த திருவிக்கிரமாவதாரம் பண்ணின இந்த லீலையானது இங்கே தானே நடந்தது. அப்பொழுது அந்த எம்பெருமானுடைய திருவடிகள் என்னுடைய தலையிலே பட்டதே. ஆனால் அந்த சமயத்திலே நான் எம்பெருமானை இழந்து விட்டேனே. அவன் எம்பெருமான் தன்னுடைய திருவடிகளை கொண்டு வந்து எல்லா தலையிலையும் வைக்கும்போது கூட நான் இழந்தேன் என்றால் அப்போ நான் எவ்வளவு அபாகியசாலி என்று அந்த விஷயத்தை எடுத்து இங்கே அனுபவித்து வருந்துகிறார் ஆழ்வார். இது 17ஆம் பாசுரம். அடுத்தது 18ஆம் பாசுரம். நான்ற முளைத்தலை நஞ்சுண்டு உருவெண்ணை தோன்ற உண்டான், வென்றி சூழ் கழிற்றை ஊன்றி பொருளுடைவு கண்டானும் புள்ளின்வாய் கீண்டானும் மருதிடை போய் மண்ணளந்த மால். இது 18ஆம் பாசுரம். இதனுடைய அவதாரிகை அனுபவிக்கலாம். திருப்பார்கடல் ஏறப்போக வேண்டுதல், திருவுலகளந்தருளின இடத்தேறப் போதல் செய்து நான் இழந்தேனோ, அதுக்கும் இவ்வருகே போந்து கிருஷ்ணனாய் வந்து அவதரிக்கச் செய்தே கிடீர் நான் இழந்தது என்கிறார். வரையாதே தீண்டி பரிமாறுகையும் அழகும் ஐஸ்வர்யமும் பக்ஷபாதமும் உள்ளிட்டவை திருவுலகளந்தருளின இடத்துக்கும் கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கும் ஒத்திருக்கும். ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம். எப்பொழுதெல்லாம் ஆழ்வார்கள் திருவிக்கிரமாவதாரத்தை அனுபவிக்கிறார்களோ கூடவே தொடர்ந்து கிருஷ்ணாவதாரத்தையும் அனுபவிப்பார்கள். பல இடங்களில் பார்க்கலாம். அது எதனாலே என்பதை இந்த பாசுரத்தில் அவதாரிகையில் நம்பிள்ளை எடுத்து அழகாக காட்டுகிறார். வரையாதே தீண்டி பருமாறுகையும், வரையாதே தீண்டி பருமாறுவதுன்னா ஒரு எந்த ஒரு வரைமுறையும் வைத்துக்கொள்ளாமல், வரம்பும் வைத்துக்கொள்ளாமல் எம்பெருமான் தொட்டு பழகுவது, அது திருவிக்கிரமாவதாரத்திலையும் சரி கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் சரி ஒரே மாதிரி நடந்திருக்கு. திருவிக்கிரமாவதாரத்தில் எம்பெருமான் எல்லாரையும் தன்னுடைய திருவடிகளாலே தொட்டு அளந்தான். கிருஷ்ணாவதாரத்திலே இடையனாக வந்து பிறந்து கோபர்களையும் கோபிகைகளையும் எப்பொழுதுமே தொட்டுக்கொண்டே இருப்பான். அதுக்கு மேலே அழகு, வாமனாவதாரத்திலையும் ரொம்ப அழகு, கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் அழகு. ஐஸ்வர்யம், செல்வம்னு வச்சுக்கலாம், ஆளுமைன்னு வச்சுக்கலாம். ரெண்டுமே திருவிக்கிரமாவதாரத்திலும் நன்றாக இருந்தது, கிருஷ்ணாவதாரத்திலும் நன்றாக இருந்தது. பக்ஷபாதம், அவருடைய அடியார்கள் விஷயத்தில் ஓர வஞ்சனை, அடியார்களுக்கு வேணுங்கிறத பண்ணுவது, மற்றவர்களை தண்டிப்பது, அதுவும் திருவிக்கிரமாவதாரத்திலையும் கிருஷ்ணாவதாரத்திலையும் பொதுவாக பார்க்கப்படுகிறது. திருவிக்கிரமாவதாரத்தில் இந்திரனுக்கு உதவி பண்ணி மகாபலியை தண்டித்தான். அதே கிருஷ்ணாவதாரத்திலே பாண்டவர்களுக்கு உதவி பண்ணி கௌரவர்களை தண்டித்தான்.
இந்த பக்ஷபாதம் 2 இடத்துலையும் காணப்படுகிறது. இதெல்லாம் இந்த 2 அவதாரங்களிலையும் ஒத்திருக்கும். அதனால் 2 அவதாரங்களையும் சேர்த்து சேர்த்து அனுபவிப்பார்கள். இப்போ இந்த பாட்டில் என்ன விஷயம் என்றால், போன பாசுரத்திலே திருப்பார்கடல் வரைக்கும் போக வேண்டாம், ஆனால் திருவுலகளந்தருளினான எம்பெருமான் அப்பொழுது நான் அவனை இழந்து விட்டேனே என்று வருந்தினார். இப்போ இந்த பாசுரத்தை சொல்றார், திருவுலகளந்தருளின பொழுது இழந்தது மட்டுமில்லை, பிற்பாடு கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணி இந்த இடைக்குலத்திலே ஆய்குலத்திலே பிறந்து கோபர்கள் கோபிகைகள் கூட மிகவும் சுலபமாக பழகினானே, அப்பொழுதும் நான் உன்னை இழந்து விட்டேனே. இப்போ சமீபத்திலே துவாபர யுகத்திலே நடந்த இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்திலே நான் உன்னை இழந்து விட்டேனே என்று இந்த பாசுரத்திலே காட்டுகிறார். பதவுரை: நான்ற முலைத்தலை நஞ்சுண்டு. நான்றன தொங்குகிற, நால்வாய் மும்மதத்து இருசவி என்று திருவள்ளுக்கூட்டிருக்கையில பார்க்கிறோம். நால்வாய் என்றால் தொங்குகிற வாய்ன்னு அர்த்தம். நான்ற தொங்குகின்ற முலை, முலைத்தலை நஞ்சுண்டு, இந்த முலையில் உள்ள விஷத்தை பருகி, உரிவெண்ணெய், உரியில் வைத்த வெண்ணெயை தோன்ற உண்டான், மற்றவர்களுக்கு தெரியும்படி களவு கண்டு உண்டான். அப்படி உண்டவனும் வென்றி சூழ் களிற்றை, வெற்றியும் சூழ்ச்சியையும் உடைய யானையை ஊன்றி பொருது உடைவு கண்டானும், தரித்து நின்று போரிட்டு அழித்தவனும். கோலையாபிடத்தை அழித்ததை எடுத்து காட்டுகிறார். நல்ல வெற்றியும் உடையது சூழ்ச்சியையும் உடையது அப்படிப்பட்ட யானையை அழித்தான். அப்படி அழித்தவனும் புள்ளின் வாய் கீண்டானும். பகாசுரன், கொக்கு வடிவிலே வந்த அசுரன், அவனுடைய வாயை கிழித்தவனும். மருதிடை போய் மருத மரங்களுக்கு நடுவிலே போனான் எம்பெருமான். அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமான் மண் அளந்த மால், அவனே உலகங்களை அளந்து கொண்ட அதே எம்பெருமான் தான், அந்த திருவிக்கிரமன் எம்பெருமான் தான் இப்படி கிருஷ்ணாவதாரம் பண்ணி பல பல லீலைகளை நடத்தினான். அந்த சமயத்திலேயும் அந்த எம்பெருமானுடைய அனுகிரகத்தை பெறாமல் இழந்து போய்விட்டேனே என்று இந்த பாசுரத்திலே காட்டுகிறார். இது 18ஆம் பாசுரம். இந்த வியாக்கியானத்திலே நம்மள ஒரு அழகான விஷயம் காட்டுகிறார் கடைசியிலே. அதாவது திருவுலகளந்தருளின நீர்மை பின்னாட்டுகிறபடி, திருவுலகளந்தருளின போது அவனுடைய நீர்மை எளிமையானது நன்றாக தெரிந்தது. அது கிருஷ்ணாவதாரத்திலே பின்னாட்டுகிறதுன்னா அங்கே தோன்றுகிறது. கிருஷ்ணாவதாரத்தோடு ஸ்ரீ வாமனாவதாரத்தோடு வாச்சியர இவருக்கு ஒரு போகியாய் தோற்றுகிறபடி, ஒரு போகினா அப்படியே தொடர்ந்து தெரிகிறது. அது ஆழ்வாருக்கு எந்த மாதிரி அனுபவம் கிடைக்கிறதுனா, வாமனாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் ரெண்டும் தொடர்ந்து ஒரே அனுபவமாகவே தெரிகிறது. அந்த அளவுக்கு அவருக்கு இந்த ஞானமானது விஷதமாக மிகவும் தெளிவாக ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று அதை எடுத்து காட்டுகிறார். இது 18ஆம் பாசுரம். மேலே 19ஆம் பாசுரம். மாலும் கருங்கடலே என்னோற்றாய், வையகம் உண்டு ஆளிநிலை துயின்ற ஆழியான், கோல கருமேனி செங்கண்மால் கண்படையுள் என்றும் திருமேனி நீ தீண்ட பெற்று. 19ஆம் பாசுரம் இதனுடைய அவதாரிகை. அவன் ஒரு நாள் வந்து கிட்டின இடத்திலும் நான் அவனை பெற்றிலேன், அவன் தானே வந்து சாய என்றும் அனுபவிக்க பெற்ற நீ என்ன பாக்கியத்தை பண்ணினாயோ என்கிறார். பூமியைப் போலே ஒரு கால் அன்றியிலே நித்திய சம்ஸ்லேஷம் பண்ண பெறுவதே கடல் என்று கொண்டாடுகிறார். அடுத்த பாசுரத்தில் திருப்பார்கடலை மிகவும் கொண்டாடுகிறார் ஆழ்வார். எப்படின்னா, அவன் ஒரு நாள் வந்து கிட்டின இடத்திலும் நான் அவனை பெற்றினேன். அவன் ஒரு நாள் இந்த கிருஷ்ணாவதாரம் என்னைக்கோ ஒரு நாள் பண்ணினான், அந்த சமயத்திலையும் நான் அவனை பெற்றிலேன், அவனை அடையவில்லை. ஆனா உனக்கு என்ன பாக்கியம் பாரு என்று திருப்பார்கடலை பார்த்து சொல்லுகிறார். அவன் தானே வந்து சாய, அவனே வந்து உண்மையிலே சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறான். அப்படி சாய என்றும் அனுபவிக்க பெற்ற நீ எப்பொழுதும் அந்த எம்பெருமானை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறாயே, அப்படிப்பட்ட நீ என்ன பாக்கியத்தை பண்ணினாயோ, உனக்கு என்ன பாக்கியம் இது இப்ப பெரிய பாக்கியமா இருக்கே. ஏன்னா திருப்பார்கடல்ல எம்பெருமான் எப்பொழுதும் சயனித்திருக்கிறான். ஆனா பூமியிலே அவதாரங்கள் ஒரு சமயத்திலே நடக்கிறது. மற்ற சமயங்கள்லாம் அவன் எப்பொழுதும் அந்த அவதாரங்கள் நடக்கும் பொழுதும் சரி, மற்ற சமயங்களிலும் சரி, எப்பொழுதும் எம்பெருமான் திருப்பார்கடல்ல சயனித்திருக்கிறானே, இது என்ன பாக்கியம் என்று சொல்லுகிறார். பூமியை போலே
ஒரு கால் அன்றியிலே, பூமியிலே என்னைக்கோ ஒரு நாள் எம்பெருமானுடைய அவதாரம் ஏற்படுறது, அப்படி இல்லாமல் நித்திய சம்ஸ்லேஷம் பண்ண பெறுவதே கடல். இந்த கடலானது எம்பெருமானுடைய எப்பொழுதும் சேர்ந்தே இருக்கிறதே என்று அதை கொண்டாடுகிறார். வையகம் உண்டு ஆளிநிலை துயின்ற பதவுரை பார்க்கலாம். வையகம் உண்டு ஆளிநிலை துயின்ற, உலகத்தை உண்டு ஆளிலையில் துயின்றவனும். உலகத்தை உண்டான், வயிற்றிலே வைத்துக் கொண்டான், ஒரு ஆழம் இலையிலே சயனித்துக் கொண்டான். அப்படிப்பட்ட ஆழியான், கடலில் சயனித்திருப்பவன். ஆழியான இந்த இடத்துல, ஆழிங்கிறதுக்கு சக்கரம்னு ஒரு அர்த்தம், கடல்னு ஒரு அர்த்தம். இந்த இடத்துல கடல்லே சயனித்திருப்பவன், அதனாலே ஆழியான் என்று சொல்லப்படுகிறது. கோல கருமேனி, அழகிய கருத்த திருமேனியையும், செங்கண்மால் சிவந்த கண்களையும் அன்பையும் உடையவனானவன். செங்கண் சிவந்த கண்களை உடையவன், மால் மிகுந்த அன்பை வியாமோகத்தை உடையவன். கண்படையுள், பள்ளி கொள்ளும் பொழுது, அவன் சயனித்திருக்கும் பொழுது என்றும் எல்லா காலத்திலும் திருமேனி தீண்டப்பெற்று, அவனுடைய திருமேனியை தொடப்பெற்று, எப்பொழுதும் அந்த கடலானது எம்பெருமானுடைய திருமேனியை தொட்டுக்கொண்டே இருக்கு. இப்படி தொடப்பெற்று மாலும் கருங்கடலே, அந்த மகிழ்ச்சியினால் மயங்குகிற கரிய நிறமுள்ள கடலே. அந்த எம்பெருமானை தொட்டுக்கொண்டே இருப்பதனாலே எப்பொழுதும் மயங்கி கிடக்கிறாய் அந்த மகிழ்ச்சியினாலே. அப்படிப்பட்ட கடலே, கரிய நிறமுள்ள கடலே, நீ என்ன நோற்றாய்? நீ என்ன நோன்பை நோற்றாயோ? இப்படி ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பாக்கியம் உனக்கு கிடைத்திருக்கிறதே என்று காட்டுகிறார். இது 19ஆம் பாசுரம். கடைசியாக இன்றைய அனுபவத்திலே 20ஆம் பாசுரம், அதை அனுபவிக்கலாம். பெற்றார் தலை கழல பேர்ந்தோர் குரலுருவாய், செற்றார் படிகடந்த செங்கண்மால், நற்றாமரை மலர் சேவடியை வானவர் கைகூப்பி நிறைமலர் கொண்டு ஏத்துவரால் நின்று என்று 20ஆம் பாசுரம். இவருடைய அவதாரிகை. கடல் அவனை பெற்று கழித்தபடி சொல்லிற்று கீழ். போன பாசுரத்திலே கடலானது, திருப்பார்கடலானது எம்பெருமானை பெற்று எப்படி மகிழ்ச்சி அடைந்தது என்பதை அருளி செய்தார். அவன் படுக்கையை விட்டு போந்த இடத்திலும் சில பாக்யாதிகர் கிட்டி அனுபவிக்க பெற்றார்கள் கிடீர் என்கிறார். அவன் அவதாரங்கள் செய்த பொழுதும், அதாவது படுக்கையை விட்டு போந்த இடத்திலும்னா அந்த திருப்பார்கடல்லே சயனத்தை விட்டு அவன் புறப்பட்டு வந்து அவதாரங்கள் பண்ணின இடத்திலும் சில பாக்யாதிகர், அதிகமான பாக்கியத்தை பண்ணினவர்கள் கிட்டி அனுபவிக்க பெற்றார்கள் கிடீர். கிட்டி அனுபவிக்க பெற்றார்கள் கிடீர்னா அவர்கள் எம்பெருமானை அணுகி உயர்ந்த அனுபவத்தை பெற்றார்கள் என்கிறார். படுக்கையாய் கிடந்த கடலுக்கு தன்னை கொடுக்க சொல்ல வேணுமோ? துர்மானிகளான தேவர்களுக்கு தன்னை கொடானிருக்க என்றபடி. படுக்கையாய் கிடந்த கடலுக்கு தன்னை கொடுக்க சொல்ல வேணுமோ? எம்பெருமான் தனக்கு படுக்கையாக இருந்த திருப்பார்கடல் இல்ல கடல் பொதுவாகவே அதற்கு தன்னை கொடுத்தான் என்பது சொல்லவும் வேணுமா? இது என்ன பெரிய ஆச்சரியம்? ஏன் இதுல என்ன ஆச்சரியம்னா, துர்மானிகளான தேவர்களுக்கு தன்னை கொடான்னு இருக்க. தேவர்கள்லாம் துர்மானிகள், தங்களிடத்திலே பெரிய ஒரு கர்வம் இருக்கும். அப்படி இருக்கக்கூடிய தேவர்களுக்கே எம்பெருமான் தன்னை கொடுத்தான் என்றால், இந்த திருப்பார்கடல் எம்பெருமானுக்கு படுக்கையாக எப்பொழுதும் இருக்கு, அதுக்கு தன்னை கொடுத்தான் என்று சொல்லுவதும் பெரிய ஆச்சரியமா? அதை சொல்லவும் வேணுமா என்று இந்த பாசுரத்திலே கேட்கிறார். பதவுரை பார்க்கலாம். பெற்றார் தழை கடல, பெற்றோர்களுடைய விலங்குகள் கடலும்படியாக. வசுதேவன், தேவகி இவர்கள் இருவரும் கம்சனாலே சிறைபிடிக்கப்பட்டிருந்தார்கள். அவர்களுடைய இந்த விலங்குகள் கடலும்படியாக, தந்தை காலில் விலங்கற வந்து தோன்றிய தமியேன், வந்து தோன்றிய தோன்றல் என்று பெரிய திருமொழியிலே காட்டுகிறார் திருமங்கையாழ்வார். தன்னுடைய தந்தையினுடைய காலில் விலங்கு அரும்படிக்கு வந்து எம்பெருமான் தோன்றினான் என்று சொல்லுகிறார். அதுதான் இங்கே பெற்றார் தழை கடல என்று காட்டுகிறார். பேருந்து, அதற்காக திருப்பார்கடலிலிருந்து புறப்பட்டு ஓர் குரலுருவாய், ஒப்பற்ற வாமன வடிவம் உடையவனாய், செற்றார் படிகடந்த, செற்றார்னா எதிரி, விரோதியான மகாபலி தன்னதாக நினைத்திருந்த
உலகை அளந்தவனும். அவன் இந்த உலகம் தன்னுடையதுன்னு நினைக்கிட்டு இருந்தான் மகாபலி. அதை எம்பெருமான் அளந்தான். அப்படி அளந்தவனும் செங்கண்மால் சிவந்த கண்களையும் அன்பையும் உடையவனுமான எம்பெருமானுடைய, செங்கண் என்பதனால் சிவந்த கண், மால் என்பதனால் அன்பை உடையவன், அப்படிப்பட்ட அந்த எம்பெருமானுடைய நல் தாமரை மலர் சேவடியை, அழகிய தாமரை போல் சிவந்த திருவடியை. எம்பெருமானுடைய திருவடிகள் எப்படி இருக்கு? ரொம்ப அழகான தாமரையை போல சிவந்திருக்கிறது. அதை வானவர் கைகூப்பி நின்று, தேவர்கள் எல்லாம் கைகூப்பி கொண்டு நின்று நிறைமலர் கொண்டு ஏத்துவர், தொடுத்த மலர்களை கொண்டு புகழ்வார்கள். ஆல், ஐயோ இது என்ன ஆச்சரியம், இது அவர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, எனக்கு கிடைக்கவில்லையே. தேவர்கள் எல்லாம் கர்வத்தை உடையவர்கள், ஆனா அவர்களே எம்பெருமானை கொண்டாடும்படி ஒரு பாக்கியம் அவர்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு, ஆனா எனக்கெல்லாம் இந்த பாக்கியம் கிடைக்கவில்லையே என்று ஆழ்வார் இந்த பாசுரத்திலே எடுத்து காட்டுகிறார். ஏஷ நாராயண ஸ்ரீமான் ஷீரார்ணமணிகேதனக நாகவரியங்கம் உஸ்ருஜ்ய தியாகத்தோ மதுராபுரீம் என்று பிரசித்தமான ஸ்லோகம். எம்பெருமான் அந்த திருப்பார்கடலிலே இருக்கக்கூடிய ஆதிசேஷ படுக்கையை விட்டு மதுரையிலே வந்து அவதரித்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது. அப்படி எம்பெருமான் அவதரித்ததை இங்கே காட்டுகிறார். ஆனா இதுலேயும் அதே தான், வாமனாவதாரத்தையும் கிருஷ்ணாவதாரத்தையும் சேர்த்தே அனுபவிக்கிறார். அது இந்த பாசுரத்திலே காட்டப்பட்டது. தேவர்களுக்கு தான் இந்த வாமனாவதாரத்திலே பெரிய கிருபையை பண்ணினான். அதே எம்பெருமான் தான் பிற்காலத்திலே ராமனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் அவதரிக்கிறான். அப்படி இந்த பாசுரத்திலே தேவர்களுக்கு கிடைத்த பாக்கியம் அது கொண்டாடப்பட்டது. இத்தோட இந்த 10 பாசுரங்களுடைய அனுபவம் நிறைவுற்றது. பெரியவர்களிடத்தில் கேட்ட அர்த்தங்களை நம்பிள்ளை சாதித்த இந்த வியாக்கியானத்திலிருந்து எடுத்து இங்கே விண்ணப்பித்தேன். இந்த வாய்ப்பை நமக்கு அருளிய ஸ்ரீமத் பரமம் சேத்தியாதி யதுகிரி யதிராஜ நாராயண ராமானுஜ ஜீயர் சுவாமியுடைய திருவடி தாமரைகளுக்கு பல்லாண்டு பாடி அமைகிறேன். க்ஷமிக்க பிரார்த்திக்கிறேன். ஆழ்வார் திருவடி கணேசரணம், எம்பெருமானார் திருவடி கணேசரணம், ஜீயர் திருவடி கணேசரணம், ஜீயர் திருவடி கணேசரணம், பொய்ய ஆழ்வார் திருவடி கணேசரணம், நம்பிள்ளை திருவடி கணேசரணம். எம்பெருமானார் தரிசனம் என்னதற்கு நம்பெருமாள் பேரிட்டு நாட்டி வைத்தார். அம்புவியோர் இந்த தரிசனத்தை எம்பெருமானார் வளர்த்து அந்த செயலறிகைக்கா. பற்பமெனத்திகள் பைங்கழலும் தன் பல்லவமே விரலும், பற்பமென திகழ் பைங்கழலும் தன் பல்லவமே விரலும், பாவனமாகிய பைந்துவராடை பதிந்த மருங்கழகோ, பாவனமாகிய பைந்துவராடை பதிந்த மருங்கழகும், முப்புரி நூலோடு முன்கையில் ஏந்திய முக்கோல் தன்னழகும், எப்பொழுதும் யதிராசன் வடிவழகு என் இதயத்துள்ளதால், இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிரே, இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிர் இல்லை எனக்கெதிரே, இல்லை எனக்கெதிரே, இல்லை எனக்கெதிரே, இல்லை எனக்கெதிரே. Not everyone can travel to distant Divya Kshetrams. Not everyone can witness the grandeur of sacred Garudotsava. Yet, moved by the boundless compassion for devotees, His Holiness Sri 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 Yadugiri Yatiraj Narayana Ramanuja Jiyar Swamiji envisioned a divine possibility to bring that rare darshana, to bring that timeless grace here to Mysuru. Thus was born the Pancha Garuda Seva Mahotsava, a sacred confluence of devotion, tradition, and living sampradaya. January 18th, 2026 marks a historic moment. For the first time ever, 12 deities from temples in and around Mysuru will participate in the annual Garuda Seva Mahotsava.
This is the Dwadasa Garuda Seva Mahotsava, the largest Garudotsava of its kind. A darshana that must be seen, felt, and received by the heart. Join us at the Mahajana College Playground, Mysuru. Witness the divine procession. Receive the boundless grace of Sriman Narayana. Lokasamasta Sukhino Bhavantu. श्रीमते रामानुजाय नमः।